तो नमस्कार दर्शक मित्रों, स्वागत है तमारू अमारी आ यूट्यूब चैनल में। तो आज विडियो में आपणे छे 21 मार्च थी लईने 31 मार्च सुधीना अगत्यना करंट अफेर्सना प्रश्न जोवाना छे। तो विडियो में छे शुरुआत थी अंत सुधी बन्या रहेजो अने विडियो पसंद आवे तो विडियो ने लाइक करजो अने विडियो ने तमारा मित्रों साथे अवश्य शेर करजो। तो चलो आपणे विडियोनी शुरुआत करीए। तो पहलो प्रश्न छे, गुजरातनो प्रथम पीएम राहत योजना हेठळनो केशलेस क्लेम क्या जिल्ला में मंजूर थयो छे? तो जवाब आवशे महेसाणा जिल्ला में। त्यारबाद जामनगरनी कई ऐतिहासिक जग्या ने हेरिटेज चेन द्वारा जोड़वानुं आयोजन छे? तो जवाब आवशे खंभाळिया गेट, भुजियो कोठो अने लाखोटा म्यूजियम ने। त्यारबाद वडाप्रधान नरेन्द्रभाई मोदीए तमिलनाडुना क्या शहर में 5600 करोड़ रूपियाना प्रोजेक्ट्सनुं लोकार्पण कर्युं छे? तो जवाब आवशे तिरुचिरापल्ली में छे आ लोकार्पण कर्युं हतुं। त्यारबाद दर वर्षे आंतरराष्ट्रीय वन दिवस छे ते क्यारे मनाववामां आवे छे? तो जवाब आवशे 21 मार्चना रोज। त्यारबाद भारते क्या देश साथे प्रिफरन्शियल ट्रेड एग्रीमेंट एटले के पीटीए माटे वाटोघाटो जे छे शरू करी छे? तो जवाब आवशे फिलिपीन्स देश साथे। त्यारबाद आगळनो प्रश्न छे कि मिलेट महोत्सव अने फार्मर मार्केट 2026 નું राज्य कक्षाનું आयोजन क्या करवामां આવ્યું છે? तो जवाब आवशे अमदावाद खाते। त्यारबाद दर वर्षे विश्व जल दिवस क्यारे मनाववामां आवे छे? तो जवाब आवशे 22 मार्चना रोज। त्यारबाद विप्रोए पोतानुं नवुं एआई हब गुजरातमां कई जग्याए लॉन्च कर्युं छे? तो जवाब आवशे गिफ्ट सिटी गांधीनगर खाते। त्यारबाद अमर एटले के आर्मी मेरिटियल आर्ट रूटीन कोर्स पूर्ण करनार भारतीय सेनाना प्रथम महिला कॉम्बेटंट कोण बन्या छे? तो जवाब आवशे लेफ्टनंट दीक्षा त्रिपाठी। त्यारबाद भारतीय सर्वोच्च अदालते क्या केस में एक ऐतिहासिक चुकादो आपता पेसिव यूथेनेसिया एटले के गौरवपूर्ण मृत्युना अधिकार ने मंजूरी आपी छे? तो जवाब आवशे हरीश राणा केस में। त्यारबाद आगळनो प्रश्न छे कि ताजेतरमां क्या देशे सगीराओ माटे सोशियल मीडियाना उपयोगने नियंत्रित करतो कड़क कायदो लागू कर्यो छे? तो जवाब आवशे ब्राजील देशे। त्यारबाद वर्ल्ड हेपीनेस रिपोर्ट 2026 मुजब विश्वनो सौथी खुशहाल देश कयो छे? तो जवाब आवशे फिनलेंड देश है। अने भारतना क्रमनी वात करीए तो भारतनो क्रम 116मो रह्यो हतो। त्यारबाद ताजेतरमां ज डीआरडीओ द्वारा एडीसी 150 નું परीक्षण क्या एरक्राफ्ट द्वारा करवामां आव्युं हतुं? तो जवाब आवशे P-81 द्वारा। त्यारबाद भारतनुं प्रथम एलपीजी एटीएम क्या राज्य में शुरू करवामां आव्युं छे? तो जवाब आवशे हरियाणा गुरुग्राम में। त्यारबाद भारत सरकारे सेमी कंडक्टर उत्पादन ने प्रोत्साहन आपवा माटे ताजेतरमां केटला रूपियाना फंडनी जाहेरात करी छे? तो जवाब आवशे 1 ट्रिलियन जेटली। त्यारबाद आगळनो प्रश्न छे कि वर्ष 2024-25 में भारतनुं सौथी मोटुं टेक्सटाइल निकासकार राज्य क्यू बन्युं छे? तो जवाब आवशे तमिलनाडु। त्यारबाद दर वर्षे वर्ल्ड टीबी डे क्यारे मनाववामां आवे छे? तो जवाब आवशे 24 मार्चना रोज। त्यारबाद महाराष्ट्र विधानसभा द्वारा पसार करवामां आवेला धर्म स्वातंत्र्य विधेयक 2026 मुजब लग्नना बहाने गैरकायदेसर धर्मांतरण माटे केटली सजानी जोगवाई छे? तो जवाब आवशे 7 वर्षनी। त्यारबाद वडाप्रधान नरेन्द्रभाई मोदीए आसाम में कुल केटला करोड़ना विकास प्रोजेक्ट्सनुं लोकार्पण अने शिलान्यास कर्यो हतो? तो जवाब आवशे 23,550 करोड़। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2026 अनुसार कयो देश आतंकवादथी सौथी वधु प्रभावित देशोनी यादी में प्रथम क्रम पर है? तो जवाब आवशे पाकिस्तान। त्यारबाद गुजरात सरकारे क्या वर्ष सुधी में $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनवानुं लक्ष्य राख्युं छे? तो जवाब आवशे वर्ष 2030 सुधी में। त्यारबाद वर्ष 2026 में केटलामो आंतरराष्ट्रीय योग दिवस उजववामां आवशे? तो जवाब आवशे 12मा नंबरनो। त्यारबाद एनवीडियाना सीईओ कोण छे
કે જેમણે પ્રથમ વખત વિશ્વના ટોપ 10 અબજોપતિઓમાં પ્રવેશ કર્યો છે? તો જવાબ આવશે જોન્સન હ્યુઆંગ. ત્યારબાદ ઇન્દિરા ગાંધી મેમોરિયલ ટ્યુલિપ ગાર્ડન એશિયાનું સૌથી મોટું ટ્યુલિપ ગાર્ડન છે, તો તે ક્યાં આવેલું છે? તો જવાબ આવશે કાશ્મીર, શ્રીનગરમાં. ત્યારબાદ ગુજરાતનું બીજું મહાત્મા મંદિર રાજકોટના કયા વિસ્તારમાં બનવામાં આવશે? તો જવાબ આવશે સ્માર્ટ સિટી એરિયામાં. ત્યારબાદ વર્લ્ડ ક્રિકેટ એસોસિએશન દ્વારા તાજેતરમાં જાહેર કરાયેલા લીગ્સ હબ અહેવાલમાં ભારતની આઈપીએલને વિશ્વની કેટલામી શ્રેષ્ઠ T20 લીગ તરીકે સ્થાન મળ્યું છે? તો જવાબ આવશે 3જા નંબરની. ત્યારબાદ સુપ્રીમ કોર્ટના તાજેતરના ચુકાદા મુજબ કયા 3 ધર્મના લોકો જ એસસી દરજ્જો મેળવી શકે છે? તો જવાબ આવશે હિન્દુ, શીખ અને બૌદ્ધ ધર્મના. ત્યારબાદ ઓસ્કર 2026માં બેસ્ટ પિક્ચરનો એવોર્ડ કઈ ફિલ્મને મળ્યો છે? તો જવાબ આવશે વન બેટલ આફ્ટર અનધરને. ત્યારબાદ આઈએનએસ તાનારીરી કયા પ્રોજેક્ટ હેઠળ બનાવવામાં આવેલી સ્ટીલ્થ ફ્રિગેટ છે? તો જવાબ આવશે પ્રોજેક્ટ 70A અંતર્ગત. ત્યારબાદ સુગમ ડિજિટલ ગુજરાત પહેલ હેઠળ પ્રથમ તબક્કામાં કેટલી નાગરિકી સેવાઓને ડિજિટાઇઝ કરવામાં આવશે? તો જવાબ આવશે 20 જેટલી. ત્યારબાદ દર વર્ષે વર્લ્ડ થિયેટર ડે ક્યારે મનાવવામાં આવે છે? તો જવાબ આવશે 27 માર્ચના રોજ. ત્યારબાદ નવી માર્ગદર્શિકા મુજબ શાળાની આસપાસ કેટલા મીટરના વિસ્તારને ડ્રગ ફ્રી ઝોન જાહેર કરવામાં આવશે? તો જવાબ આવશે 500 મીટરના એરિયાને. ત્યારબાદ શ્રી ડ્રેગન 2026 નૌકા કવાયત છે કયા દેશની આગેવાની હેઠળ યોજાઈ રહી છે? તો જવાબ આવશે USA. ત્યારબાદ વર્ષ 2027માં થનારી વસ્તી ગણતરીમાં બ્રાન્ડ એમ્બેસેડર તરીકે કોની નિમણૂક કરવામાં આવી છે? તો જવાબ આવશે સુદર્શન પટનાયકની. ત્યારબાદ તાજેતરમાં કયા શહેરમાં માતૃવંદના ઉત્સવનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું? તો જવાબ આવશે સિદ્ધપુરમાં. ત્યારબાદ MRO એક્સપો ઇન્ડિયા 2026માં કયા રાજ્યને MRO સ્ટેટ ઓફ ધ યર એવોર્ડ મળ્યો છે? તો જવાબ આવશે ગુજરાત રાજ્યને. ત્યારબાદ નવા નિયમ મુજબ જો ટ્રેન ઉપડવાના 8 કલાક કરતાં ઓછા સમયમાં ટિકિટ કેન્સલ કરવામાં આવે તો કેટલું રિફંડ મળશે? તો જવાબ આવશે 0%, એટલે કે કોઈ પણ રિફંડ છે મળશે નહીં. ત્યારબાદનો પ્રશ્ન જોઈએ તો વર્લ્ડ બોક્સિંગ ફ્યુચર્સ કપ 2026માં ભારત માટે એકમાત્ર ગોલ્ડ મેડલ કોણે જીત્યો છે? તો જવાબ આવશે ચંદ્રિકા પૂજારીએ. ત્યારબાદ આગળનો પ્રશ્ન છે કે ટ્રાન્સજેન્ડર અધિકાર સુધારા બિલ 2026 મુજબ ટ્રાન્સજેન્ડર વ્યક્તિઓએ ઓળખના સત્તાવાર પ્રમાણપત્ર માટે કોને અરજી કરવાની રહેશે? તો જવાબ આવશે જિલ્લા મેજિસ્ટ્રેટને. ત્યારબાદનો પ્રશ્ન છે વર્લ્ડ યુનિવર્સિટી રેન્કિંગ 2026માં IIM અમદાવાદનો કયો રેન્ક મેળવ્યો? તો જવાબ આવશે 21મા ક્રમ ઉપર રહ્યું છે. ત્યારબાદ સૂર્યા મિંઢાએ કેટલી વયે અબજોપતિ બનીને માર્ક ઝુકરબર્ગનો રેકોર્ડ તોડ્યો છે? તો જવાબ આવશે 22 વર્ષે. ત્યારબાદ તાજેતરમાં નેપાળના સૌથી યુવા વડાપ્રધાન કોણ બન્યું છે? તો જવાબ આવશે બાલેન્દ્ર શાહ. ત્યારબાદ સરહુલ ઉત્સવ મુખ્યત્વે કયા ભારતીય રાજ્યમાં ઉજવવામાં આવે છે? તો જવાબ આવશે ઝારખંડ રાજ્યમાં. ત્યારબાદ ઉડાન 2.0 યોજના હેઠળ દેશભરમાં કુલ કેટલા નવા એરપોર્ટ વિકસાવવાનું લક્ષ્ય છે? તો જવાબ આવશે 100 જેટલા. ત્યારબાદ આગળનો પ્રશ્ન છે માર્ચ 2026માં સ્ટ્રેટ ઓફ હોર્મુઝ દરિયામાર્ગને સુરક્ષિત કરવા માટે કેટલા દેશોનું ગઠબંધન બન્યું છે? તો જવાબ આવશે 22 દેશોનું. ત્યારબાદ આગળનો પ્રશ્ન છે કે રાષ્ટ્રીય સુરક્ષા યુનિવર્સિટીએ તાજેતરમાં કયા રાજ્યની પોલીસ સાથે MOU કર્યા છે? તો જવાબ આવશે ત્રિપુરા રાજ્યની. ત્યારબાદ રાજ્ય સરકારોએ DGPની નિવૃત્તિના કેટલા સમય પહેલાં UPSCને નામોની યાદી મોકલવી પડશે? તો જવાબ આવશે 3 મહિના પહેલાં. ત્યારબાદ તાજેતરમાં જ ચર્ચામાં રહેલ આકાશ તનસો જે છે તે શું છે? તો જવાબ આવશે અદ્યતન 3D પ્રિન્ટર છે. ત્યારબાદ ભારત સરકારના શિક્ષણ મંત્રાલયે
સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાઓની તૈયારી કરતા વિદ્યાર્થીઓ માટે એક મહત્વપૂર્ણ ક્યુ ડિજિટલ પ્લેટફોર્મ લોન્ચ કર્યું છે? તો જવાબ આવશે સાથી એપ. ત્યારબાદ ગાંધીનગરના કોબા તીર્થ ખાતે કયા નવા મ્યુઝિયમનું લોકાર્પણ વડાપ્રધાન મોદી દ્વારા કરવામાં આવશે? તો જવાબ આવશે સમ્રાટ સંપ્રતિ મ્યુઝિયમ. ત્યારબાદ ઓડિશાનું કયું ગામ રાજ્યનું પ્રથમ સ્માર્ટ વિલેજ બનવા માટે તૈયાર છે? તો જવાબ આવશે કુસુનપુર. ત્યારબાદ જૂન 15થી 17 દરમિયાન G7 સમિટનું આયોજન ક્યાં કરવામાં આવશે? તો જવાબ આવશે ફ્રાન્સ ખાતે. ત્યારબાદ ઇન્ડિયન પોસ્ટ દ્વારા ઝડપી ડિલિવરી માટે કઈ સેવા લોન્ચ કરી છે? તો જવાબ આવશે 24 સ્પીડ પોસ્ટ. ત્યારબાદ તાજેતરમાં જ મન કી બાતના કેટલામાં એપિસોડમાં દેશવાસીઓને ફિટનેસ અને તંદુરસ્ત જીવનશૈલી અપનાવવાની અપીલ છે આપણા વડાપ્રધાને કરી હતી? તો જવાબ આવશે 132માં.